ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀਵਨ ਸਾਖੀਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਪੁਸਤਕ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਲੜੀਵਾਰ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ नेत्र संतन का दर्श पेख, प्रभ अविनाशी मन में लेख, सुन कीर्तन साध पै जाए, जन्म मरण की त्रास मिटाए। सो इस स्थान ते बाबा जी बहुत समाउंदे रहे सन। एक बार रेल गड्डी ते हरिद्वार जा रहे सन कि सहारनपुर यूपी स्टेशन के लागे एक टीटी टिकटां चैक करने लई आया। बाबा जी का नेम ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏਸੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਂਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਪੀ ਕਿਤਾਬੀ ਕਲਯੁਗੀ ਨਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਥ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗ, हर एक से नाल में गोष्ठे, मुँह मैले करे न भंग। साधुओं वाला बाणा देख के टीटी दे मन में आई ये साधु कोल टिकट होनी नहीं, पर मल्ली सारा कंपार्टमेंट बैठा है। वो बाबा जी ते रोह पाउन लगा तो कहंदा कि एसी क्लास में जाके बैठ जाते ने पर टिकट लेंदे नहीं। बाबा जी ने उस टीटी नूं दोनों टिकटां कट के दिखा दित्तियां। टिकटां देख के वो टीटी शर्मिंदा जिहा हो गया, पर अपनी गलती से परदा पाउण लई आंदे बहाने स्टेशन से बाबा जी का समाध थल्ले उतार के चैक करन लगा। मनुख का अहंग उसनूं बुरे भले की पहचान नहीं करन दिंदा ते ना ही मन नूं चुकन दिंदा है। वचन भी है कि बुरा भला ना पछाणी, बन जा रहा मित्रा मन मत्ता अहंग में। स्टेशन के एक पासे बेंच ते स्टेशन मास्टर का छोटा बच्चा लेटे होया सी, जो बहुत समय तो बीमार से कितों भी ठीक नहीं सी हो रहा। टीटी नूं समान चैक करते देख के स्टेशन मास्टर भी उत्थे आ गया। समान चैक करते हुए उसका ध्यान झोले विच पई एक शीशी ते पिया। वो बाबा जी नूं पुछण लगा कि बाबा जी ये की है। बाबा जी इस छोटे बच्चे वाल इशारा करके कहंदे कि यह इन्हां रब्बां दी दवाई है। बाबा जी छोटे बच्चे नूं रब कहा करदे सन। स्टेशन मास्टर कहन लगा कि बाबा जी जे रब्बा बच्चों की दवाई है तो मेरा बच्चा है बहुत बीमार है। इसनूं डॉक्टर ने भी जवाब दे दिता है, इसनूं भी दवाई दे दिओ। बाबा जी स्टेशन मास्टर नूं कहंदे कि इलाज तो कर देंगे पर तुहानूं अद्धा घंटा ट्रेन रोकनी पेगी। स्टेशन मास्टर कहंदा कि बाबा जी जिन्ना चिर कहो मैं ट्रेन रोक सकदा हाँ। बाबा जी उसनूं कहंदे कि इस दवाई नाल ये बच्चा हुणे उठ के खड़ा हो जाएगा। बाबा जी ने स्टेशन मास्टर के कोलों गर्म चाह मंगवाई। वो गर्म चाह लैके आया तो बाबा जी ने उस विच 2 बूंदा रब्बा वाली दवाई पा के उस बच्चे नूं पिलाईयां। वो बच्चा 5 मिनटां विच ही उठ के तुरन लग पिया। ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। एक कौतुक देख के स्टेशन मास्टर बहुत हैरान होया तो उसने बाबा जी को बहुत शुकराना किया। वो भी परिवार समेत फिर बाबा जी नाल हरिद्वार यात्रा से चला गया। तंत मंत पाखंड न जाना। बाबा जी हरिद्वार विखे आए हुए सन। उत्थे एक सज्जन बाबा जी को मिलिया तो कहंदा कि बाबा जी मैनू बचा लवो, मैं बड़ा दुखी हाँ। बाबा जी ने उसको सारी गल पूछी। उसने दस्सिया कि बाबा जी मैं जब भी अपनी पत्नी ने कोई काम आखदा हाँ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਫੇਰਨ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਲਹੀ ਬੁਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਦੇ ਖੱਪੀ ਹੈ, ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਵੇਕਾਰ ਭਰਮੇ ਪੱਚੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਭੂਤ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ पर राम नूं किहड़ा हथ पावे। बाबा जी सज्जन नूं कहंदे कि भाई राम ते देंगे असीं कढ, पर तू विच नहीं आउणा।
ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਨੀ ਥਾਹੇ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਤ ਮਤ ਪਖੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਰਾਹ ਹੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਦਿੱਤਾ। 3-4 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਤੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਾਮ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਮ ਹੁਣ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਤਾ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਏ ਦਿਸਦਾ ਹੁਣ ਰਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਮ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਮਾਈਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰੇ ਦੇ ਚ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਭਰਮੇ ਲੋਭ, ਪਾਖੰਡ ਜਗ ਬੁਰਿਆਰੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵਹਿ ਜਮ ਕਾਲ ਖੜਾ ਸਿਰ ਮਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਛਮਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਖੰਡ ਰਤਾ ਸਭ ਲੋਕ ਬਣਾ ਹੰਪੈ। ਰਾਮ ਕੋਈ ਭੂਤ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਭੂਤ ਨੇ। ਭੂਤ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਓ ਨੇ ਦਿਓ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਕਰ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਘੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਰਸੋ ਰਾਮ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਸੋ ਰਾਮ। ਜੋ ਵਚਨ ਵੀ ਹੈ ਰਾਮ ਜਨ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਬੁਲਾਏ, ਜੋ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ, ਰਾਮ ਜਪਤ ਸੋਹਾਏ। ਇਸ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝਿੜੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਬਾਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤ ਸਭ ਛਾਰ। ਐਸਾ ਹੀ ਪਖੰਡ ਵਾਲਾ ਗੋਤਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਰੁਕੋ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਦੀ ਮਾਈ ਆਈ। ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਡਾ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਬੜੀ ਲੜਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਟਾ ਚੋਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਾਂਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੰਦੂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਮਾਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਫਾਂਡਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਈ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਵੇ ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਮਾਈ ਨਾ ਗਈ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਏ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਈ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਡਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਂਡਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ, ਇਸਬ ਗੋਲ ਘੋਲ ਘੋਲ ਪੀ 10 ਆਉਣਗੇ 2, ਵਧੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਨੇ ਜਾਓਗੇ ਹੋ। ਫਾਂਡਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਈ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮਾਈ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਈ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਈ ਆਵੇ। ਕੁੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਫਾਂਡਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫਾਂਡਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਮਾਈ ਫਾਂਡਾ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਧਰਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਸਭ ਪਖੰਡ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਘੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤ ਸਭ ਸਾਰ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਰ। ਤਾਜ ਸਭ ਭਰਮ ਭਜਿਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਟਾਲੇ ਹੋ ਧਰਮ। ਕਮਰਾਏ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਲੱਗਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕਮਰਾਏ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭੁਲਾਤੇ ਫੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕਮਰਾਏ ਵਿਖੇ ਬਾਪੂ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਤਨਦਾਸ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਗੋਸ਼ਟ, ਸਾਧੂ ਸਿਉ ਗੋਸ਼ਟ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾਇਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਾਇਨ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਰਮ ਹੋਰੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਪੂ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਭਾਪਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁਲੱਥ, ਮਾਈ ਤਾਰੋ ਪਧਾਸ ਆਦਿਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਰੁੱਕੋ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਰਤਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਨਿਆਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਜੋ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਖ ਅਲਖ ਬਾਣੀ ਗਾਵਣੀ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਰਸ ਬੇਕੰਵਿਓ ਚੁਆਵਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਮਰ ਕੌਰ, ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਮਰ ਕੌਰ, ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਆਦਿਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ ਪੱਤਰਕਾ ਵੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧੂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ
ਸਾਧੂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਭੁਲੱਥ ਵਿਖੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਜਨੀਕ ਆਤਮਾ ਸਨ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਥਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਅਣ ਦਿਨ ਫਿਰੋਂ ਤਿਸ ਪਿਛੈ ਵਿਰਾਗੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਹ ਬਚਨ ਲਿਖਵਾਏ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਜਨ ਐਸਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਆਪ ਮਾਰ ਅਪਰੰਪਰ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ। ਬਾਬਾ ਰਤਨਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਦੇਸ਼। ਬਾਬਾ ਰਤਨਦਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਡੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਨਰੋੜ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਰਾਏ ਕੁਟੀਆਂ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਰਤਨਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਰਤਨਦਾਸ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਤਨਦਾਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵਸਾਣਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਕਮਾਓ। ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ। ਬਾਬਾ ਰਤਨਦਾਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਸਤ ਬਚਨ। ਬਾਬਾ ਰਤਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਗਿਆ ਕਾ ਮਾਰਗ ਬਿਕਮ ਹੈ ਜੋਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਬਾਬਾ ਰਤਨਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮਾਰਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਪੂ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਮਰਾਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਖੁਦ ਨਾ ਤਾਰਿਓ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਰਾਮੀ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਰੂਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਐਸੇ ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹਨ, ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਥਾਏ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਚੀ ਮਤ ਫੀਕਾ ਮੁਖ ਬੋਲਿਆ, ਦੁਰਮਤ ਨਾਮ ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਮਰਾਏ ਆਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਰੂਹ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੀ ਝੱਕ ਮਾਰੀ, ਜਦ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਤੇ ਭਾਵੈ ਸਾ ਨਿਤ ਨੇ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਈ, ਸਭ ਝੱਕ ਝੱਕ ਮਰਿਆ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਕੋਈ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
कि किसी पंडित के कोल नहीं गए, कोई विधि नहीं की। सतगुरु पातशाह चरनां विच अरदास की ते बहंदे पानी विच फुल प्रवाह दिते। बापू जी माता जी के बैराग विच आ गए। अध्यात्मक जगत दे विच इह कथन है कि शरीर का बैराग मनुख नूं पिछां वल नूं खिच लैंदा है। बाबा जी ने बापू जी नूं बहुत समझाया कि बैराग नहीं करना, पर बापू जी फिर भी बैराग करन लग जांदे सन। रूह भटकण वालियां गल्लां भी हिरदे अंदर बैठ गईयां सन। बापू जी नूं जदों हौसला ना वज्जा तां बाबा जी फिर बापू जी नूं कहंदे कि देवा सिंघा बैराग क्यों करदा है? रामपुर दा सचखंड गईए, नहीं यकीन हुंदा ते तैनूं उस नाल मिला दईए। फिर बापू जी ने सत वचन कीता। बाबा जी बापू जी नूं कहंदे कि चल फिर कारक दा बंद ते बोल वाहिगुरू। ऐसी कला वरती कि बाबा जी बापू जी की सुरती नूं सचखंड लै गए। बापू जी ने उत्थों का सारा दृश्य देखा कि रामपुर बड़े आनंद विच सतगुरु की सेवा में जुड़ी हुई है। यह वही दृश्य जिसनों पातशाह बाणी अंदर दर्शाते हैं कि कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। बाबा जी कहते कि देवा सिंघा हुण हो गया यकीन, देख लिया रामपुर सचखंड जां किते भटक रही है। बापू जी कहते कि बाबा जी हाँ जी मैनू हुण यकीन हो गया। बाबा जी फिर बापू जी नूं कहते देवा सिंघा सचखंडी रूहां दे दर्शन तां कर लए ने, हुण मनमुख रूहां दा हशर भी देखना है। बापू जी कहते कि बाबा जी जिवें आप जी कृपा करो। बाबा जी कहते कि देवा सिंघा उन्हां दे कोलों लंघ जाई पर किसी दी सुनी ना। तैनूं बड़ियां ने आवाज़ां मारनियां सानू बचा लै, पर तू चुप करके आ जावी, किसी दी सुनी ना। इन्हां नूं बड़ा समझाउंदे सी पर उदों इन्हां ने एक नहीं मन्नी। मन मर्जियां कीतियां ते बिक खाधी, हुण कर भुगतन बचन भी है। मन मूर्ख अजहू न समझत, सिख दे हारियो नीत। बापू जी ने फिर मनमुखी रूहां की हालत भी देखी। जो बाबा जी ने वचन किए सन उस तरह ही होया। बड़िया ने बापू जी ने पुकारा कि देवा सिंघा सानू बचा लै, तू पूर्ण सतपुरुष की सेवा करता है, तू सानू बचा लै। पर बापू जी बाबा जी के वचन अनुसार चुप ही रहे। बापू जी ने असलीयत की समझ पै गई ते भरोसा भी बढ़ गया कि नाम सिमरन वाली रूह कदे भटक नहीं सकती, कदे माड़ी जगह नहीं जा सकती। बापू जी ने भी कुदक देख लिया कि जो रूहां मंदे अमल कमाउंदियां हन उन्हां दा की हशर हुंदा है। पातशाह गुरबाणी अंदर वचन करते हैं कि ऐसियां रूहां धरती ते तां नरक भोगदियां ही हन, उन्हां नूं जमपुरी दा दुख भी भोगना पैंदा है। बड़ी करड़ी सजा उत्थे भी मिलती है। वचन है तरन दुहेला पया किन मैं कसम चेतना आयो, दुखा सजाई गणत नाही किया अपना पायो। गुजा गुमाना प्रगट हुआ ये तो तहे कुआरी, नानक सतगुरु बाज मोठा मन मुखो अहंकारी। तथा जम दरबाते मिलहे सजाई, तिसे अपराधी गत नहीं गाई। करन पलाव करे मिल लावे, जो कुंडी मीन पराता है। भैन जी पातशाह पिछले जन्म की सोझी भाई ईश्वर सिंह जी धी जीत भी इस समय 14-15 साल की हो गई सी। वो भी बारादरी स्कूल विखे पढ़ती सी। बीबी रुक्को जी के डेरे बड़ा आनंदमय सत्संग हुंदा सी ते भैन जी भी बीबी रुक्को जी के डेरे विखे सत्संग में हाजरी भरन लई आ जाते हुंदे सन। भैन दलजीत कौर पाश अचानक बहुत बीमार रह लग पई। किन्ना समा हसते रहना ते फिर हसते हसते रोन लग जाया करना, जिवें कोई दिमागी बीमारी हो गई होवे। भैन जी अपने घरदिआं नूं इह गल दसनी कि मेरा जन्म पिंड काले दा है ते बाबा जी मेरे पिता जी हन। पिछले जन्म के संबंध में कुछ सोझी भैन जी नूं आ गई सी। बाबा जी भी वचन करते होंदे सन कि पुत कई बच्चों अपना पिछला जन्म चेते रह जाता है। वो पिछले जन्म दी निशानियां भी दस दिंदे हन, पर ज़्यादा 5 साल तक ही रहिंदी है, फिर सब कुछ विसरन लग जाता है।
ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਭੈਣ ਜੀ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਵਾਪਰੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਗੀ ਮਾਨਸ ਹੋਏ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਲੇ ਵੈਦ ਪਸੰਦਾ, ਕੱਚੇ ਵੈਦ ਨ ਜਾਣਣੀ ਬੇਤਨ ਦਾਰੂ ਰੋਗੀ ਸੰਦਾ, ਹੋਰੂ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਹੋਰ ਹੋਏ ਪਛਾੜਨ ਦੁੱਖ ਸਹੰਦਾ, ਆਵੇ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਘਰ ਦਾਰੂ ਦੱਸੈ ਰੋਗ ਲਹੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੈਣ ਜੀ ਜੀਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਓ ਧੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਘੁਮਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਇਸ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਪੇ ਹੈ, ਰੁੱਤੀ ਮਾਹ ਮੂਰਤ ਘੜੀ ਗੁਣ ਉਚਰਤ ਸੋਭਾਵੰਤ ਜੀਓ। ਭੈਣ ਜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਵਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਏ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸਚ ਰੰਗ ਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ, ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨਹਾਰ, ਵਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਹਰ ਮਿਲਨੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ, ਜਿਨਿ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰ
ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਸਾਵਨ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੁਰਹਾਰ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਗੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸ ਸੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਗ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸੇ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਵਤ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਮ ਹੈ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।